Hello friends, in last video we have derived an expression for pressure exerted by gas molecules on the wall of the container. We know that gas consists of very large number of molecules and these molecules are always in the state of random motion. Random motion means different molecules are moving along different directions with different velocities. They constantly collide on each other and also collide on the wall of the container. When they collide on the wall of the container, they transfer their momentum to the wall of the container. Due to this transfer of momentum, there is a force acting on wall of the container. This gives rise to the pressure exerted by gas on the wall of the container. As these molecules are very large in number, it will be very difficult or impossible to take into account speed of each and every particle. Therefore, we take their average speed. Consider here a gas taken in two containers. Here you can see in the figure two containers. Same gas is taken in two containers, hydrogen, and same quantity of gas is taken. But temperatures are different. Mass of gas is same in both the containers. Here only one molecule is shown. Actually there are very large number of molecules. But we know we can represent gas speed by RMS value. As there are very large number of molecules, it is difficult to consider the speed of each and every particle. Therefore, we represent the speed of all the molecules by a single value that is called as a mean square value or root mean square value. Here we have shown a single molecule. Actually there are very large number of molecules. Other molecules are not shown here, but speed of this single molecule represents average speed of all molecules. In these two figures you can see that their speeds are different. In first figure, speed is less, while in second figure, speed is more. Same hydrogen gas, but temperatures are different. Same quantity of gas is taken in two containers. In first container, suppose 1 kg of hydrogen is taken. In second container also 1 kg of hydrogen is taken, but their temperatures are different. Their speeds are different. Consider another example. Suppose we take three different gases. In one container we take suppose hydrogen, in second container we take nitrogen, and in third container we take oxygen. Their temperatures are same, 300 degree Kelvin. And suppose the quantity of gas, mass of gas in each container is same. As their temperatures are same, the mass is same, so we expect that their speeds would be same, but actually it is found that their speeds are different. Here you can see in case of hydrogen the speed is more, in case of nitrogen speed is less, and in case of oxygen again the speed is less. So on what factors this speed depends? So today we are going to derive an expression for RMS speed, and in that derivation we will get the answers of these questions. So let's start. तर विद्यार्थी मित्रांनो बघा, सेम गॅस घेतला आपण दोन कंटेनरमध्ये, सेम क्वांटिटी घेतली म्हणजे 1 kg, पण तरी हायड्रोजन दोन्ही ठिकाणी आहे. एका ठिकाणी स्पीड कमी, दुसऱ्या ठिकाणी स्पीड जास्त, टेम्परेचर वेगवेगळं आहे. इथं तीन वेगवेगळे गॅस आहे, सेम क्वांटिटी, समजा 1 kg, सेम टेम्परेचर आहे, परंतु स्पीड वेगवेगळे आहेत. हायड्रोजनमध्ये सगळ्यात जास्त, त्याच्यापेक्षा कमी बघा तुम्ही, नायट्रोजनमध्ये थोडा कमी आणि ऑक्सिजनमध्ये अजून कमी. हे RMS स्पीड असे वेगवेगळे का असतात, ह्या प्रश्नाचं उत्तर आज आपल्याला शोधायचं आहे. आणि त्यासाठी आपल्याला रूट मीन स्क्वेअर स्पीडचा फॉर्म्युला डिराईव्ह करायचा आहे. आणि एकदा का तो फॉर्म्युला आपण डिराईव्ह केला तर आपल्याला या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. चला तर मग आपण डिराईव्ह करूया तो RMS स्पीडचा फॉर्म्युला. टू डिराईव्ह ॲन एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वेअर स्पीड, we will start from the expression of pressure which we have derived in last video.
The pressure exerted by a gas on the wall of the container is given by the formula P is equal to 1 by 3 rho VREMS square. Rho is density of all these gas molecules. Density means mass per unit volume. And VREMS is REMS value of speeds of all gas molecules. It is just like average. What is formula for that REMS value? VREMS square is given by V1 square plus V2 square plus V3 square plus dash 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 Vn square divided by En. In last video, we have seen the definitions of average speed, mean square speed and root mean square speed. Average means that is arithmetic average, just addition of all values and divided by number of values. It is mean square value. That means it is the average of squares of velocities. First, square of velocity of each molecule is taken. Whatever may be the number of molecules, first take the square of velocity of each molecule, then add all these squares and then divide by number of molecules. We get mean square velocity. That is mean square velocity in this equation. And root mean square velocity means when you take the square root of this mean square velocity. That is VREMS. So VREMS is a type of average. First take the square of all velocities of all molecules, add them, then divide by number of molecules, then take its square root. We get REMS value of speed. Now we have to derive formula for this REMS speed. How to derive that formula for REMS speed? On the basis of kinetic theory of gases. Whenever we say on the basis of kinetic theory of gases means we have to start from this equation of pressure. इथून पुढे विद्यार्थी मित्रांनो नेहमी लक्षात घ्या की जेव्हा तुमचा क्वेश्चन असा असेल ऑन द बेसिस ऑफ कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस आणि तुम्हाला काही पुढे विचारलं असेल प्रूव्ह करा किंवा कॅल्क्युलेट करा, इव्हॅल्युएट करा, त्यावेळी तुम्ही ह्या इक्वेशनपासून स्टार्ट करायचं. सो प्रेशर एक्झर्टेड by gas molecules on the wall of the container is given by P is equal to 1 by 3 rho VREMS square. Rho is density, VREMS means REMS value of velocities of all the molecules. त्याचा फॉर्म्युला आपण पाहिला. But we know density is mass per unit volume. So this equation can be written in this way. Now from that we can write 3PV equal to mVREMS square. This 3V is taken on the left hand side, cross multiplication. From that we write VREMS square equal to 3PV upon m. Rearranging this equation, say this is equation number 1. But we know ideal gas equation is PV is equal to nRT. P means pressure of that gas, V means volume of that gas. That means volume of that container in which that gas is stored. N means number of moles, how many moles of that gas are taken. R is universal gas constant. So this R is same for all the gases because it is universal gas constant. And this T is temperature, absolute temperature. So always remember this temperature should be in Kelvin because it is absolute temperature. If you take this temperature in degrees Celsius, while solving the numericals on this formula and you calculate the answer by taking this temperature in degrees Celsius, your answer will be wrong. Always remember that this temperature should be in degree Kelvin. Now keep this value of PV is equal to nRT in this equation number 1 and see what we get. We get this next step, VREMS square equal to 3 nRT. PV is replaced by nRT. Therefore, VREMS square equal to 3 nRT upon m. Say this is equation number 2. But we know that n number of moles equal to total mass divided by molar mass. हे रिलेशन आपण या चॅप्टरच्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं आहे
की समजा तुम्हाला एखाद्या गॅसमध्ये नंबर ऑफ मोल्स काढायचे असतील, तर त्यामध्ये तुम्ही किती गॅस भरला आहे टोटल, त्याच्या मोलर मासने, प्रत्येक गॅसचं मोलर मास हे वेगवेगळं असतं. फॉर एक्झाम्पल, फॉर हायड्रोजन मोलर मास इज 2, फॉर ऑक्सिजन दॅट इज 32. So when you divide total mass of the gas in a container by molar mass, you get number of moles, where M means total mass of a gas, M0 means molar mass of a gas, and N means number of moles. From this equation we can write this step: M equal to N into M0. Keep this value of M in this equation number 2. Keeping this value in equation 2, this is equation number 2, we get Vrms square equal to 3 nRT upon N into M0. N means number of moles, M0 means molar mass. We have just kept the value of this capital M, that capital M equal to N into M0. This value, we have just kept that value in this equation number 1. From that we have got this equation. Now in this equation we can cancel N. So after that we get this next step, Vrms square equal to 3RT upon M0, because N is cancelled here, and the next step will be Vrms is equal to under root 3RT upon M0. Say this is equation number 3. Now this is expression for REMS speed of ऑल द गॅस मॉलिक्युल्स. हा REMS स्पीडचा फॉर्म्युला आपण डिराईव्ह केलेला आहे. जेवढे मॉलिक्युल्स असतील गॅसमध्ये त्या सगळ्यांची सरासरी. पण सरासरी कशी काढली पहा, मगाशी आपण पाहिलं त्या पद्धतीने. आधी सगळ्या व्हेलॉसिटीचा स्क्वेअर केला, त्याचं ॲव्हरेजकडून स्क्वेअर रूट, तर त्याचा हा फॉर्म्युला मिळाला. सो दिस REMS स्पीड डिपेंड्स ऑन 3 फॅक्टर्स. वन R, but that R is a universal gas constant, we cannot change the value, therefore R is constant. Therefore 2 factors are important now. The first factor is temperature, absolute temperature. This temperature is again absolute. When I say absolute, means that temperature should be taken in degree Kelvin. So this REMS speed depends upon absolute temperature, number 1, and number 2 depends upon molar mass of the gas. म्हणजे याचा अर्थ की हा जो REMS स्पीड आहे हा कोणत्या कोणत्या फॅक्टरवर डिपेंड आहे, तर T आणि M0, टेम्परेचर आणि मोलर मासवरती. आणि त्यामुळेच आपण जेव्हा सुरुवातीला पाहिलं काही उदाहरणं, ते उदाहरणं तुम्हाला परत एकदा मी इथं ते व्हिडिओ दाखवतो. तर त्याच्यामध्ये हे जे स्पीड आहेत वेगवेगळे का होते, कारण इथं टेम्परेचर आणि मोलर मासवरती डिपेंड आहे. गॅस बदलला की मोलर मास बदलतं, आणि टेम्परेचर बदललं की VREMS बदलणार आहे. म्हणजे गॅस बदलला, हायड्रोजन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, तरी REMS व्हेलॉसिटी बदलेल. टेम्परेचर बदलला तरी बदलेल, बाकीचं कॉन्स्टंट आहे. हा व्हिडिओ मगाशी पाहिलेला आपण ते परत एकदा बघा. सो वी गेट द आन्सर्स ऑफ दिस क्वेश्चन्स. सेम गॅस बट डिफरंट मॉलिक्युलर स्पीड्स बिकॉज टेम्परेचर इज डिफरंट. Though here it is a single molecule, but it represents speed, average speed of all the molecules. इथं एक एकच मॉलिक्यूल दाखवलेला असला तरी सगळ्या मॉलिक्यूलचा ॲव्हरेज स्पीड तो एक मॉलिक्यूल दाखवतो. सेम गॅस आहे हायड्रोजन, परंतु टेम्परेचर वेगळं असल्यामुळं स्पीड वेगळा. आणि इथं 3 वेगवेगळे गॅस आहे. टेम्परेचर सेम असलं तरी मोलर मास हे वेगवेगळं असतं गॅसचं, त्यामुळं मॉलिक्युलर स्पीड वेगळा. कारण आपण जो फॉर्म्युला पाहिला त्या फॉर्म्युल्यामध्ये याचे उत्तर आहेत. सो वी हॅव डिराइव्ड दिस एक्सप्रेशन फॉर REMS velocity. REMS velocity means average velocity of all molecules. It is equal to under root 3RT upon M0. R is universal gas constant, T is absolute temperature, M0 is molar mass. Thus, VREMS is directly proportional to root T when M0 is constant and R is constant, we know that. But when we take M0 constant, means when we take same gas at different temperature, then its REMS velocity varies directly as a square root of temperature. म्हणजे
एकच गॅस घेतला आपण वेगवेगळ्या टेम्परेचरला, तर टेम्परेचर जसं वाढेल तशी RMS व्हेलॉसिटी वाढेल, बट डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ टेम्परेचर. मीन्स when you increase the temperature by 2 times, RMS velocity will increase root 2 times, not 2 times. When you increase this temperature by 3 times, RMS velocity will increase root 3 times, not 3 times. When you increase absolute temperature by 4 times, then RMS velocity will increase by root 4, means 2 times. म्हणजे जेव्हा तुम्ही टेम्परेचर 4 पट वाढवाल तेव्हा RMS व्हेलॉसिटी वाढेल, परंतु 2 पट. समजा तुम्ही हे टेम्परेचर 9 पट वाढवलं तर व्हेलॉसिटी 3 पट वाढेल, कारण त्याचं स्क्वेअर रूट 9चं स्क्वेअर रूट घ्यावं लागेल. टेम्परेचर 16 टाइम्स इन्क्रीज केलं तर RMS व्हेलॉसिटी 4 टाइम्स इन्क्रीज होईल. अँड this RMS velocity is inversely proportional to square root of molar mass. That means when temperature is constant, then this RMS velocity is inversely proportional to square root of molar mass. When molar mass is increased by 4 times, RMS velocity will decrease by 2 times, square root of 4. When molar mass is increased by 9 times, RMS velocity will decrease by 3 times. This table shows RMS velocities of some gases at different temperatures. Consider first example. We take hydrogen. Its molar mass is 2. Its RMS speed at 0 degree Celsius means 273 Kelvin is 1841. But when temperature of same gas, hydrogen gas, is increased, when we say same gas means this molar mass M0 remains constant. Now its RMS velocity will increase, and that will be 1930, because RMS velocity is directly proportional to root T times. Consider second example, nitrogen. Its molar mass is 14. At 0 degree Celsius means 273 Kelvin. Its RMS speed is 493 meter per second. These speeds are in meter per second. And for the same nitrogen, RMS speed at 300 Kelvin is 517 meter per second. So when temperature increases 273 to 300, RMS speed increases. For oxygen, molar mass is 32. Its speed at 273 Kelvin, 0 degree Celsius, is 460 meter per second, while its speed at 300 Kelvin is 483. म्हणजे टेम्परेचर वाढलं की RMS व्हेलॉसिटी वाढते. तिन्ही गॅसमध्ये तुम्ही बघा. आता समजा एकच टेम्परेचर आपण कन्सिडर करू, हे 300 केल्विन आहे. 300 केल्विनला हायड्रोजनचा स्पीड बघा 1930, त्याच्यापेक्षा कमी नायट्रोजनचा 517, ऑक्सिजनचा 483. समजा तुम्ही 3 कंटेनरमध्ये हे 3 गॅस घेतले, सेम क्वांटिटी, म्हणजे त्यांचं मास सेम घेतलं, टेम्परेचर सेम घेतलं 300 केल्विन, तर सगळ्यात जास्त स्पीड हायड्रोजनचा आहे. कारण हे रिलेशन काय सांगतं, RMS स्पीड इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ मोलर मास. म्हणजे मोलर मास वाढलं की RMS स्पीड कमी होणार आहे. तर बघा, हायड्रोजन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन मोलर मास वाढतं 21432, RMS स्पीड कमी होतो. बघा इथं 1930 आहे, त्यानंतर 517, नंतर 483. जसं हे मोलर मास खाली वाढत चाललं तसं RMS स्पीड कमी होत चालला, कारण इथं इनवर्स रिलेशन आहे. Therefore, from this relation we can say that RMS velocity is different for different molecules at same temperature. Different gases, hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, this RMS velocity is different for different gas molecules if the temperature is same.
We know that when sound waves travel through the medium, they have some speed, and that speed also depends upon the gas through which they travel. RMS velocity of gas molecules is given by this equation number 1, which is different for different gases: hydrogen, oxygen, nitrogen. Similarly, velocity of sound through gas is given by this second formula. Vs, S for sound, velocity of sound, is equal to under root gamma RT upon m0, where gamma is a constant that is called as adiabatic constant. म्हणजे ज्या पद्धतीने गॅस मॉलिक्यूलचा स्पीड असतो त्याचा हा फॉर्म्युला आहे ॲव्हरेज स्पीडचा. अनेक मॉलिक्यूल्स असतात, सगळ्यांची सरासरी वेलॉसिटी या फॉर्म्युल्याने दिलेली आहे. त्याच पद्धतीने जेव्हा साऊंड वेव्स एखाद्या गॅसमधून जातात तेव्हा त्या साऊंड वेव्हची वेलॉसिटी जी असते ती या फॉर्म्युल्याने दिलेली आहे. दोन्ही फॉर्म्युल्याचं कंपॅरिझन करा, बरंचसं साम्य याच्यामध्ये आहे. यामध्ये RT आहे, इथं पण आहे, m0 आहे, इथं पण m0 आहे. अँड दिस गॅमा इज अ कॉन्स्टंट दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲडियाबेटिक कॉन्स्टंट विच इज डिफरंट फॉर डिफरंट गॅसेस. म्हणजे कार्बन डायऑक्साईडसाठी याची व्हॅल्यू वेगळी आहे, हेलियमसाठी वेगळी, हायड्रोजनसाठी वेगळी आहे. म्हणजेच याचा अर्थ हे इक्वेशन असं सांगतं की साऊंडचा स्पीड हा त्या गॅसवर डिपेंड असतो, ज्या गॅसमधून त्या वेव्ह जातात. टेम्परेचरवर पण आहेच, गॅसचं टेम्परेचर बदललं की साऊंडची व्हॅलॉसिटी बदलेल. आर तर कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे टेम्परेचरवर आहेच, त्याचवेळी गॅसवर पण डिपेंड आहे, कोणता गॅस आहे. गॅस बदलला की m0 बदलणार. आता या दोघांचं कंपॅरिझन जर आपण केलं तर अजून पुढं डिटेलमध्ये जाऊन आपण असं म्हणू शकतो. आता इथे मी तुम्हाला सांगितलं गॅमा म्हणजे काय. इट इज अ ॲडियाबेटिक रेशो ऑर ॲडियाबेटिक कॉन्स्टंट. इट इज अ रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गॅस ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गॅस ॲट कॉन्स्टंट व्हॅल्यू. दिस इज कॉन्स्टंट फॉर गिवन गॅस. प्रत्येक गॅससाठी ही व्हॅल्यू ठरलेली आहे. मोनो ॲटॉमिक गॅससाठी वेगळी आहे, डायॲटॉमिक गॅससाठी वेगळी आहे. याच्याबद्दल आपण नंतर बघूयात. तर ही गॅमाची व्हॅल्यू वेगवेगळ्या गॅससाठी थोडक्यात वेगवेगळी आहे. आणि गॅमाची मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती असू शकते तर ती मोनो ॲटॉमिक गॅससाठी असते, जास्तीत जास्त असते 5/3. ती पॉईंटमध्ये जर काढली आपण तर आपल्याला मिळेल 1.667. इफ वी कीप दिस व्हॅल्यू ऑफ गॅमा इन दिस इक्वेशन नंबर 2, we get this equation. Maximum speed of sound in monoatomic gas will be Vs equal to under root 1.667 RT upon m0. This means that velocity of gas is maximum in monoatomic gas. So we can say velocity of gas is maximum in monoatomic gas. If we take two gas, one is a monoatomic, second is diatomic, and suppose we take one more gas, third gas, that is triatomic, then the speed of gas molecules will be maximum in monoatomic gas. जे monoatomic gas असतील म्हणजे हेलियमसारखे की ज्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त स्पीड असेल, त्याच्यापेक्षा कमी डायॲटॉमिकमध्ये आणि त्याच्यापेक्षा अजून कमी ट्रायॲटॉमिकमध्ये. सो दिस इक्वेशन गिव्ज मॉलिक्युलर स्पीड, अँड दिस इक्वेशन टू गिव्ज speed of sound in that gas, which one will move faster. इक्वेशन 1 म्हणजे त्या गॅसमधल्या मॉलिक्यूलचा ॲव्हरेज स्पीड, आणि इक्वेशन 2 म्हणजे त्या गॅसमधून जाणाऱ्या साऊंडचा स्पीड. कोणाचा स्पीड जास्त असेल, म्हणजे समजा हायड्रोजनमधून साऊंड वेव्ह जात असतील तर साऊंड जास्त स्पीडने जाणार का ते मॉलिक्युल्स जास्त स्पीडने जाणार. तर हे इक्वेशन 1 आणि 2 कंपेअर केले की त्याच्यामध्ये आपल्याला आपलं उत्तर मिळतं. हिअर इट इज अंडर रूट 3 RT अपॉन m0. हिअर इट इज 1.667 RT अपॉन m0. सो RT अपॉन m0 इज कॉमन in equation 1 and equation 2 same, but in this equation this factor is 3, root 3, where in equation 2 it is 1.667. So which one is greater? 3 is greater. Therefore RMS speed of gas molecules will be greater than
speed of sound in that gas. So we can say that sound waves through gas cannot travel faster than speed of molecules. याच्यावरून आपण असं म्हणू शकतो की एखाद्या गॅसमधून साऊंड जात असताना त्या मॉलिक्यूलच्या स्पीडपेक्षा जास्त जाऊ शकत नाही. बट फॉर मोनोॲटॉमिक गॅस दीज स्पीड्स आर अप्रॉक्सिमेटली सेम. We have these two equations now. Equation 1, which gives REMS speed of molecules of gas, and equation 2 gives speed of sound through that gas. From these two equations we can say that Vs is always less than Vrms, means sound cannot travel faster than speed of molecules. However, the two speeds are of the same order of magnitude. दोन्ही स्पीड्स जवळजवळ त्यांची मॅग्निट्यूड सेम असते. The molecules serve as a medium to transport sound energy. गॅसचे मॉलिक्युल्स हे फक्त माध्यम म्हणून काम करतात. ते एनर्जी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पाठवण्याचं काम करतात फक्त. आता याबद्दल आपण साऊंड वेव्स किंवा वेव्ह मोशन या चॅप्टरमध्ये डिटेलमध्ये त्याबद्दल शिकूयात. The speed of sound in hydrogen gas is comparable to the REMS speed of hydrogen molecule, and in nitrogen gas to the REMS speed of nitrogen molecules. म्हणजे समजा तुम्ही हायड्रोजन मॉलिक्यूलचा स्पीड काढला या फॉर्म्युल्याने एका विशिष्ट टेम्परेचरला, आणि हायड्रोजनमधून जाणाऱ्या साऊंडचा स्पीड तुम्ही या फॉर्म्युल्याने काढला त्याच टेम्परेचरला, तर दोन्ही जवळजवळ सारखे येतात. हा याचा अर्थ आहे. इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन कायनेटिक थेअरी. आता कायनेटिक थेअरीमध्ये टेम्परेचरचा नेमका अर्थ काय आहे? आपण जेव्हा म्हणतो की गॅसचं टेम्परेचर एवढं आहे, 300 केल्विन 400 केल्विन आहे, याचा नेमका अर्थ काय आहे कायनेटिक थेअरीमध्ये ते आपण समजावून घेऊ. त्यासाठी आपल्याला ह्या मॅथमॅटिकल पार्टमधून जावं लागेल. पुन्हा एकदा तुम्हाला माहीत आहे, द प्रेशर ऑफ ए गॅस इज गिवन बाय P = 1/3 rho Vrms². मग अशी जशा स्टेप्स होत्या तशाच आहेत. But we know density equal to mass per unit volume. From this we get this step. From that we can write 3PV equal to mVRms². This 3V is taken on the left hand side by cross multiplication. From that we get this next step, divide both sides by 2. After that we get this step, we have just interchanged the sides. लेफ्ट साईड ही राईटला आणि राईट साईड ही लेफ्टला लिहिली. बाकी याच्यामध्ये काही केलेलं नाही. बट वी नो आयडियल गॅस इक्वेशन इज PV = nRT. P means pressure, V means volume, N means number of moles, R is universal gas constant, T is absolute temperature, and formula for kinetic energy is half mv². So this term in this equation, this term on the left hand side represents kinetic energy, because kinetic energy is half mv². This represents total kinetic energy of a gas, because this capital M is mass of total gas. Vrms is average speed. Vrms² is mean square velocity of all molecules, that is average velocity of all molecules. Therefore we can write E = 3/2 nRT. काय केलं आपण? ह्या इक्वेशनमध्ये लेफ्ट हँड साईडचा टर्म हा एनर्जी दाखवतो. हे इथून ह्या इक्वेशननुसार ते ठेवलं तिथं ई, आणि PVच्या ठिकाणी nRT आयडियल गॅस इक्वेशन. म्हणजे हे इक्वेशन आता असं होतं, E = 3/2 nRT. बट वी नो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू रेशो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स इन द गॅस अपॉन ॲव्होगॅड्रोज नंबर. हे अजून एक रिलेशन लक्षात घ्या, आपण पहिल्या व्हिडिओमध्ये हे पाहिलेलं आहे. number of moles of a gas in any container is equal to total number of molecules in that gas divided by Avogadro's number. Avogadro's number means number of molecules in 1 mole. This N means number of moles. Capital N means total number of molecules of a gas in a container, and N0 means Avogadro's number, that is number of molecules in 1 mole of a gas. Therefore this equation can be written as like this. This N is replaced by N upon N0.
हे इक्वेशन आता अशा पद्धतीने आपण इथं लिहिलेलं आहे. याच्यामध्ये फक्त एनच्या जागी n/n0 आपण ठेवलेलं आहे. फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कॅन राईट E/n. This capital N is taken on the left hand side in the denominator is equal to 3/2 R/n0 into T. This E means kinetic energy, total kinetic energy of a gas. N means number of molecules in the gas. Therefore, this E/n means kinetic energy per molecule. कारण E म्हणजे सगळ्या गॅसची टोटल कायनेटिक एनर्जी आहे, जेवढे मॉलिक्युल्स असतील त्या सगळ्यांची. त्याला आपण नंबर ऑफ मॉलिक्युल्सनी डिवाईड केलं, जेवढे मॉलिक्युल्स असतील त्या गॅसमध्ये तेवढ्यानी, तर आपल्याला एका मॉलिक्युलची म्हणजे कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्युल मिळते आणि तो फॉर्म्युला अशा पद्धतीने मिळतो आपल्याला. परंतु यामध्ये R/n0 हा सुद्धा एक कॉन्स्टंट असतो आणि त्याला म्हणतात KB म्हणजे बोल्ट्झमन्स कॉन्स्टंट. कारण R हा कॉन्स्टंट आहे, युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट. वी नो दॅट R इज अ कॉन्स्टंट दॅट इज युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट. N0 is also constant, Avogadro's number. Its value is 6.022 into 10⁻23. R आणि N0 दोन्ही कॉन्स्टंट आहे, त्यामुळे R/n0 च्या जागी आपण तिसरा कॉन्स्टंट लिहितो KB, त्याला म्हणतात बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट. हे E/n म्हणजे कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, म्हणजे आपल्याला कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूलचा फॉर्म्युला मिळाला 3/2 KB into T. आता यामध्ये कसं आहे की KB हे बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट आहे आणि ते कॉन्स्टंट आहे. कुठल्याही गॅससाठी KBची व्हॅल्यू सारखीच आहे. 3/2 हे सुद्धा कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे कुठल्याही गॅसच्या मॉलिक्यूलची, एका मॉलिक्यूलची कायनेटिक एनर्जी फक्त टेम्परेचरवर, एकाच फॅक्टरवर डिपेंड आहे, टेम्परेचरवर. टेम्परेचर बदलले की कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ती बदलणार. अँड as 3/2 KB is constant, we can say that kinetic energy per molecule is directly proportional to temperature. Directly proportional to square root वगैरे असं काही नाही. आता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, म्हणजे टेम्परेचर जेवढ्या पट वाढणार तेवढ्याच पट ती कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल वाढणार आहे. हाच फॉर्म्युला परत इथं आपण लिहिला आहे. E/n equal to 3/2 KB into T. E/n means kinetic energy per molecule. From that, E/n is directly proportional to T because 3/2 KB is constant. Thus, the average kinetic energy per molecule is directly proportional to absolute temperature T of the gas. This temperature should be taken in Kelvin, absolute temperature. आणि ते जर ॲब्सोल्यूट टेम्परेचरमध्ये घेतलं तरच हे इक्वेशन लागू होईल. म्हणजे कसं आहे की 300चं तुम्ही 600 केल्विन केलं म्हणजे डबल केलं तर ही कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल डबल होईल. डिग्री सेल्सिअसमध्ये नाही की आधी 25 डिग्री सेल्सिअस होतं आणि ते 50 केलं, डबल केलं, तिथं हे लागू पडणार नाही. तुम्हाला हे टेम्परेचर केल्विनमध्येच घ्यावं लागेल. दिस इक्वेशन रिलेट्स द मायक्रोस्कोपिक पॅरामीटर ऑफ द गॅस T टू द कायनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल. आपण ह्या चॅप्टरमध्ये पहिल्या व्हिडिओमध्ये शिकलो आहे की गॅस हे मायक्रोस्कोपिक सायन्समध्ये येतं. आपण प्रत्येक मॉलिक्यूल डीपमध्ये जाऊन स्टडी करत नाही, तर प्रत्येक गॅसची जी काय स्टेट असते त्या डिस्क्राईब करण्यासाठी वेगवेगळे पॅरामीटर्स असतात. टेम्परेचर, व्हॉल्यूम, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, डेन्सिटी वगैरे. तर टेम्परेचर हे सुद्धा एक पॅरामीटर आहे की त्याच्यावरून ते गॅसची स्टेट सांगते. मी तुम्हाला एक उदाहरण दिलं होतं यापूर्वी की आपल्या बॉडीचं इंटेरियर स्टेट काय आहे, काय कंडिशन आहे, आपल्या बॉडीचं इंटरनल वर्किंग व्यवस्थित चालू आहे की नाही ते आपल्या बॉडी टेम्परेचरवरून कळतं. तसं गॅसची काय अवस्था आहे ते टेम्परेचर, प्रेशर वगैरे ह्या गोष्टींवरून कळते. तर याच्यावरून असं लक्षात येतं की हे कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. म्हणजे हे इक्वेशन काय करतं तर टेम्परेचरचा संबंध एनर्जीशी जोडतं. जेवढी गॅसमध्ये एनर्जी जास्त तेवढं त्या गॅसचं टेम्परेचर जास्त. दिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन कायनेटिक थिअरी. म्हणजे टेम्परेचरचा अर्थ, इंटरप्रिटेशन याचा अर्थ काय आहे, त्याचं मिनिंग काय आहे. तर त्याचं इंटरप्रिटेशन असं आहे की टेम्परेचर हे कायनेटिक एनर्जीशी रिलेटेड आहे. ते कायनेटिक एनर्जी रिप्रेझेंट करतं थोडक्यात, की एखाद्या गॅसमध्ये किती कायनेटिक एनर्जी आहे ती त्या गॅसच्या टेम्परेचरवरून ओळखायची असते. सो धिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन कायनेटिक थिअरी. आता यामध्ये
आपण जेवढं शिकलो त्याच्यावर वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न कसे विचारले जाऊ शकतात. काय बोर्डातलेच क्वेश्चन्स मी घेतलेले आहेत. हे बोर्डाचं जे बुक आहे त्यामध्ये तुम्ही बघा, हे क्वेश्चन्स तुम्हाला सापडतील. तर त्यातलेच काही क्वेश्चन्स मी इथे घेतलेले आहे. त्यातला पहिला प्रश्न असा आहे, व्हॉट विल हॅपन टू द मीन स्क्वेअर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गॅस इफ टेम्परेचर ऑफ द गॅस इन्क्रीजेस. समजा एखाद्या कंटेनरमध्ये तुम्ही गॅस घेतलेला आहे आणि त्याचं टेम्परेचर जर वाढलं तर मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी काय होईल. म्हणजे जे स्पीड असतो मॉलिक्यूलचा, वेगवेगळ्या मॉलिक्यूलचा वेगवेगळा स्पीड, सगळ्यांचं ॲव्हरेज, त्याला म्हणतात मीन स्क्वेअर स्पीड. तर ते मीन स्क्वेअर स्पीडवरती काय इफेक्ट होईल. तर आपण जे काय फॉर्म्युले प्रूव्ह केलेले आहेत, हा फॉर्म्युला आपण प्रूव्ह केलेला आहे, VREMS =√3RT/m0. याच्यामध्ये आपल्याला या प्रश्नाचं उत्तर मिळतं. यामध्ये कसं आहे की R आणि m0 हे कॉन्स्टंट आहे. R is universal gas constant, m0 is molar mass which is constant for that particular gas. From that we can write VREMS square is directly proportional to temperature. So this relation gives the answer of this question. Thus when temperature increases, mean square speed also increases for fixed mass of a gas. याचा अर्थ टेम्परेचर वाढलं की गॅसचा मीन स्क्वेअर स्पीड वाढतो. अजून काही क्वेश्चन्स आहेत बघा, ते आपण बघूयात. त्याच्यानंतरचा अजून एक क्वेश्चन बोर्ड बुकमध्ये दिलेला आहे, तो असा आहे, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ कायनेटिक थिअरी हाऊ प्रेशर ऑफ गॅस चेंजेस इफ इट्स व्हॉल्यूम इज रिड्यूस्ड ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. म्हणजे एखाद्या कंटेनरमध्ये समजा तुम्ही गॅस भरलेला आहे आणि जर तुम्ही टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवलं आणि व्हॉल्यूम रिड्यूस केलं तर प्रश्न विचारला, हाऊ द प्रेशर ऑफ गॅस चेंजेस इफ इट्स व्हॉल्यूम इज रिड्यूस्ड. व्हॉल्यूम कमी केलं तर प्रेशर काय होतं टेम्परेचर कॉन्स्टंट असताना. याचंही आन्सर आपल्याला इथं देता येईल. त्या अशा पद्धतीने, वेन व्हॉल्यूम ऑफ अ गॅस इज रिड्यूस्ड ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर इज केप्ट कॉन्स्टंट, व्हॉल्यूम इज रिड्यूस्ड. Collision frequency on wall of container increases due to which rate of change of momentum increases. जेव्हा व्हॉल्यूम कमी करता तेव्हा गॅस मॉलिक्युल्स जवळजवळ येतात, त्यांचं कंटेनरच्या वॉलवर होणाऱ्या कोलिजनचं प्रमाणसुद्धा वाढतं. आणि आपल्याला माहिती आहे की प्रत्येक कोलिजनमध्ये गॅस मॉलिक्यूल मोमेंटम ट्रान्सफर करतो आणि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम म्हणजे फोर्स, आणि फोर्समधून प्रेशर तयार होतं. प्रेशर = फोर्स पर युनिट एरिया. थोडक्यात होतं काय, जेव्हा तुम्ही कॉन्स्टंट टेम्परेचरला व्हॉल्यूम कमी करता, कमी जागेमध्ये जास्त मॉलिक्युल्स, त्यामुळे ते लवकर कोलाईड होतात, त्यामुळं जास्त प्रमाणात मोमेंटम ट्रान्सफर होतं. म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाढतं. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम म्हणजेच फोर्स, त्यामुळे फोर्स वाढतं. फोर्स वाढलं की प्रेशर वाढतं, कारण प्रेशर म्हणजे फोर्स पर युनिट एरिया. दिस इन्क्रीजेस प्रेशर, त्याच्यामुळं प्रेशर वाढतं. किंवा आपण दुसऱ्या पद्धतीने सांगू शकतो, वी नो आयडियल गॅस इक्वेशन PV = nRT. देअरफॉर P = nRT/V. नाउ when mass of a gas is constant, gas is enclosed in a container, means number of moles is also constant. R is universal gas constant. We have to keep temperature constant. As said in this question, temperature is constant. So nRT, all three factors are constant. Therefore, we can say P is inversely proportional to volume. Therefore, when volume decreases, pressure increases. व्हॉल्यूम कमी झालं की प्रेशर वाढतं आणि बॉयल्स लॉमध्ये सुद्धा हेच सांगितलेलं आहे. Thus, pressure decreases when volume increases at constant temperature. जेव्हा व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतं तेव्हा प्रेशर डिक्रीज होतं. फॉर फिक्स्ड मास ऑफ अ गॅस कंडिशन अशी आहे की मास हे कॉन्स्टंट असलं पाहिजे. वन मोर क्वेश्चन, वेन ए गॅस इज हिटेड इट्स टेम्परेचर इन्क्रीजेस. एक्सप्लेन दिस फिनॉमिनॉन बेस्ड ऑन कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस. जर समजा गॅसला हीट केलं तर त्याचं टेम्परेचर वाढतं, याचं एक्सप्लेनेशन आपल्याला द्यायचं आहे. तर आपण एक फॉर्म्युला डिराईव्ह केलेला आहे, कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल E/N. तो फॉर्म्युला असा होता 3/2 kB/T. KB इज कॉन्स्टंट. याच रिलेशनमध्ये हे आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे. काय म्हटलं आहे, वेन गॅस इज हिटेड
average kinetic energy per molecule of gas increases, E upon n increases. When E upon n increases and 3/2 kb is constant, this means T increases. जर E upon n increase होत असेल या इक्वेशनमध्ये बघा आणि 3/2 kb जर कॉन्स्टंट असेल तर टेम्परेचर वाढलंच पाहिजे, नाहीतर हे इक्वेशन चुकीचं ठरेल. कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. देअरफॉर when kinetic energy increases, temperature also increases. याच्यामध्ये हे आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे. कायनेटिक एनर्जी वाढली की टेम्परेचर वाढतं, कारण बाकीचे फॅक्टर्स हे कॉन्स्टंट आहे. अजून काही क्वेश्चन्स आहे त्यामध्ये. तुम्हाला कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस याच्या आधारे काही प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात, काही क्वेश्चन्स परीक्षेमध्ये येऊ शकतात. वेन एव्हर वी से कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस म्हणजेच आपण ते जे इक्वेशन डिराईव्ह केलेलं आहे प्रेशरचं, किंवा आपण जे काही कायनेटिक एनर्जीचे इक्वेशन डिराईव्ह केलेले आहेत त्याच्या आधारे आपल्याला ह्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायची आहे. ऑन द बेसिस ऑफ कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस म्हटलं की प्रेशरचा फॉर्म्युला P = 1/3 rho v². वी हॅव टू प्रूव्ह ऑन द बेसिस ऑफ कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस प्रूव्ह दॅट कायनेटिक एनर्जी ऑफ ए गॅस इज गिवन बाय कायनेटिक एनर्जी = 3/2 PV दॅट इज = 3/2 nRT. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. खूप सोपं आहे. ऑन द बेसिस ऑफ कायनेटिक थिअरी म्हटलं की प्रेशरचा फॉर्म्युला आहे 1/3 rho VRMS². बट वी नो डेन्सिटी = मास अपॉन व्हॉल्यूम. फ्रॉम दॅट वी कॅन राईट 3PV = m VRMS². दिस 3V is taken on the left hand side by cross multiplication. From that we can write 3/2 PV = half m VRMS². Both sides are divided by 2. दोन्ही बाजूला 2ने डिवाइड केलं. बाय चेंजिंग द साईड्स, लेफ्ट हँड साईड ही राईट हँड साईडला घेतली, राईट हँड साईड ही लेफ्ट हँड साईडला घेतली. ही इक्वेशन, ही स्टेप आपल्याला मिळाली. बट दिस इज कायनेटिक एनर्जी हाफ m VRMS². दिस लेफ्ट हँड साईड टर्म रिप्रेझेंट्स टोटल कायनेटिक एनर्जी ऑफ अ गॅस हाफ m VRMS². देअरफॉर दिस इक्वेशन बिकम्स E = 3/2 PV. हेच इक्वेशन आहे ते, फक्त या जागी आपण E ठेवलेलं आहे कायनेटिक एनर्जी. बट वी नो आयडियल गॅस इक्वेशन इज इक्वल टू PV = nRT. सो दिस PV कॅन बी रिप्लेस्ड बाय nRT. n मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, R मीन्स युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट, T इज ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. ही व्हॅल्यू या इक्वेशनमध्ये ठेवली, PV = nRT. हे इक्वेशन आपल्याला मिळतं. तर आपल्याला काय विचारलं होतं ते आपण प्रूव्ह केलेलं आहे. आपल्याला असं विचारलं होतं, ऑन द बेसिस ऑफ कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस प्रूव्ह दॅट कायनेटिक एनर्जी ऑफ अ गॅस इज गिवन बाय KE = 3/2 PV. हिअर वी हॅव प्रूव्ड दॅट E मीन्स कायनेटिक एनर्जी, KE = 3/2 PV. अँड सेकंड, KE = 3/2 nRT. हिअर वी हॅव गॉट दॅट व्हॅल्यू, E = 3/2 nRT. सो रिमेंबर these two expressions for kinetic energy of a gas. ऑन द बेसिस ऑफ कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस म्हटलं की या प्रेशरच्या इक्वेशनपासून स्टार्ट करायचं. आता अजून एक 3-4 प्रकारचे अशाच टाईपचे क्वेश्चन्स आहेत जे बोर्ड परीक्षेमध्ये तुम्हाला येऊ शकतात. तर याच्यामध्ये इथून पुढच्या सगळ्या क्वेश्चन्समध्ये सुरुवातीच्या काही स्टेप्स कॉमन आहेत, ते आपण आता रिपीट करणार आहोत. त्याच्यामध्ये तुमची रिव्हिजन होणार आहेत. क्वेश्चन्स वेगवेगळ्या प्रकारचे आहे, कशा पद्धतीने ते बघा. आणि हा सगळा प्रॅक्टिसचा भाग आहे, तुम्हाला हे सगळं लिहून बघावं लागेल. अजून काही क्वेश्चन्स आपण बघूयात आता. यामध्येच नेक्स्ट क्वेश्चन पहा काय म्हटलं यामध्ये. आता इथे ऑन द बेसिस ऑफ कायनेटिक थिअरी ऑफ ए गॅस प्रूव्ह दॅट कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम इज इक्वल टू 3/2 P. On the basis of kinetic theory of gas means start from this equation. The pressure of a gas is given by P = 1/3 rho VRMS². Once again, this density means mass per unit volume. From that, we get this step 3V taken on the left hand side. Therefore, 3PV = m VRMS². Divide both sides by 2. We get this next step. From that, we get this next step by interchanging the sides, left side on the right hand side and right hand side is taken on the left hand side. But this left hand side is kinetic energy half m V², half m VRMS². Therefore this equation becomes E = 3/2 PV. After dividing both sides
by V, volume, we get this step E upon V. E upon V means kinetic energy per unit volume, which is equal to 3 by 2 P. Depends on pressure only. So kinetic energy per unit volume is equal to 3 by 2 P. That is the proof of this question. On the basis of kinetic theory of a gas, prove that kinetic energy per unit volume is equal to 3 by 2 P. So here we have proved kinetic energy per unit volume is equal to 3 by 2 P. Next question is, on the basis of kinetic theory of gases, prove that kinetic energy per unit mass is 3 by 2 RT upon m0. m0 means molar mass. T is absolute temperature. On the basis of kinetic theory of gases means start from this expression for pressure. P equal to 1 upon 3 rho V RMS square. Now density is mass per unit volume. From that we get this step. आधीच्या सारख्या स्टेप्स आहेत, म्हणजे सुरुवातीचे काही स्टेप्स कॉमन आहेत. हे जे काही 4-5 प्रश्न आहेत त्याच्यामध्ये बऱ्याच अशा स्टेप्स सारख्या आहेत. याच्यावरून आपल्याला हे मिळतं. काय केलं तर दोन्ही बाजूला 2 ने डिवाइड करून घेतलं, त्यानंतर साईड चेंज करून घेतली आणि हाफ एम व्ही आर एम एस स्क्वेअर म्हणजे नेहमीप्रमाणे ते कायनेटिक एनर्जी रिप्रेझेंट करतं. त्यामुळे आपल्याला पुढची स्टेप अशा पद्धतीने मिळते, ई इक्वल टू 3 by 2 पी व्ही. Now use ideal gas equation. What is ideal gas equation? PV is equal to nRT. Keep this value of PV equal to nRT in this equation. We get this step. Now N means m upon m0. Number of moles equal to total mass divided by molecular weight. So we get this step. From that we can write E upon m. This capital M is taken on the left hand side in the denominator. This E upon m means kinetic energy upon mass, means this is kinetic energy per unit mass. जे आपल्याला विचारलं ते आपण प्रूव्ह केलं. Kinetic energy per unit mass is equal to 3 by 2 RT upon m0. Kinetic energy per unit mass is equal to 3 by 2 RT upon m0. अजून बघा नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे. डिड्यूस बॉइल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस. वी हॅव टू प्रूव्ह बॉइल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस. व्हॉट इज बॉइल्स लॉ? व्हॉट इज द स्टेटमेंट ऑफ बॉइल्स लॉ? ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ ए गॅस इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हॉल्यूम. म्हणजे टेम्परेचर कॉन्स्टंट असेल तर प्रेशर हे व्हॉल्यूमला इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. म्हणजे व्हॉल्यूम वाढलं की प्रेशर कमी होणार, व्हॉल्यूम कमी केलं की प्रेशर वाढणार. ऑन द बेसिस ऑफ कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस म्हटलं की पुन्हा त्या प्रेशरच्या इक्वेशनपासून स्टार्ट करायचं. प्रेशरचा फॉर्म्युला आहे पी इक्वल टू 1 upon 3 रो व्ही आर एम एस स्क्वेअर. वन्स अगेन वी नो डेन्सिटी इज मास पर युनिट व्हॉल्यूम, देअरफॉर वी गेट दिस स्टेप. From that we can write 3PV. This 3V is taken on the left hand side equal to m into n VREMS square. Now what is this small m into capital N? Here capital M is the total mass of a gas. It can be written as small m into n. Small m means mass of each molecule and capital N means number of molecules. म्हणजे एका मॉलिक्यूलच्या मासला नंबर ऑफ मॉलिक्युल्सने आपण मल्टिप्लाय केलं की आपल्याला गॅसचं टोटल मास मिळतं. त्याच्यावरून आपण ही स्टेप अशा पद्धतीने मिळवली. आपण काय केलं, ह्या स्टेपला फक्त दोन्ही बाजूला 2 ने डिवाइड केलं, बाकी त्यामध्ये काहीही बदल केलेला नाही. त्यावरून आपल्याला ही स्टेप मिळाली. आपण फक्त आता स्टेप्स लेफ्टची राईटला आणि राईटची लेफ्टला घेतली, एवढंच केलेलं आहे. अजून यामध्ये काही बदल केलेला नाही. बट वी नो कायनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, नॉट एंटायर गॅस. नाउ कायनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज हाफ एम VREMS square because this small m is the mass of one molecule. Therefore this E is kinetic energy of one molecule, not entire gas. याच्या आधी कसं होतं की E इक्वल टू हाफ कॅपिटल M VREMS स्क्वेअर असं होतं. कॅपिटल M म्हणजे हे सगळ्या गॅसचं मास होतं. त्यामुळं आधी ही एनर्जी आपण सगळ्या गॅसची काढली होती, परंतु इथं आता ही एका मॉलिक्यूलची आहे. ती याच्यामध्ये आहे बघा, हाफ M VREMS स्क्वेअर. हे n सोडलं तर देअरफॉर वी कॅन राईट EN. म्हणजे ह्या इक्वेशनमध्ये काय केलं, हे n सोडलं तर राहिलं काय, हाफ M VREMS स्क्वेअर. ते म्हणजे E. ते E इथं लिहिलं आणि हे n लिहिलं पुढं. हे n जसंच्या तसं राईट हँड साईड जशी आहे तशीच लिहिली आपण 3 by 2 PV.
Therefore PV is equal to 2/3 E into N. म्हणजे हे 2/3 दुसऱ्या साईडला घेतला आणि साईड चेंज करून दिली. त्याच्यावरून आपण असं म्हणू शकतो E इज कॉन्स्टंट बिकॉज वी नो व्हेन टेम्परेचर इज कॉन्स्टंट, बॉयल्स लॉची कंडिशन आहे की टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे. जर टेम्परेचर कॉन्स्टंट असेल तर कायनेटिक एनर्जी कॉन्स्टंट असते, कारण यापूर्वी आपण प्रूव्ह केलं कायनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर कॉन्स्टंट असेल तर कायनेटिक एनर्जी कॉन्स्टंट आहे. आणि बॉयल्स लॉमध्ये सांगितलं की टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे याचा अर्थ ई कॉन्स्टंट आहे. आणि कॅपिटल एन तर कॉन्स्टंट आहे, कारण जेव्हा गॅस तुम्ही एखाद्या कंटेनरमध्ये बंद केलेला आहे तेव्हा तो गॅस बाहेर जात नाही किंवा बाहेरचा गॅस आतमध्ये येत नाही. याचा अर्थ नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स कॉन्स्टंट आहेत, म्हणजे राईट हँड साईड ही कम्प्लीट कॉन्स्टंट आहे. देअरफॉर वी कॅन राईट PV इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. दॅट मीन्स वी कॅन राईट P equal to constant upon V, or pressure is inversely proportional to volume. In this way we have proved this Boyle's law on the basis of kinetic theory of gases. Thank you विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही हा व्हिडिओ बघितला.